బోయిన్పల్లిలోని శిష్యాది స్కూల్లో జాతీయ విజ్ఞాన దినోత్సవాన్ని అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించారు. జాతీయ విజ్ఞాన దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని భారతదేశంలోని ప్రతి పాఠశాలలో ప్రతి సంవత్సరం ఫిబ్రవరి 28న జాతీయ సైన్స్ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటారు. రామన్ ఎఫెక్ట్ ను కనిపెట్టిన చంద్రశేఖర వెంకట రామన్ తన పరిశోధనా ఫలితాన్ని ధృవపరుచుకున్నాడు. ఆయన ఈ పరిశోధనా ఫలితాన్ని ధృవపరిచిన ఫిబ్రవరి 28వ రోజును నేషనల్ సైన్స్ డేగా జరుపుకుంటాం. ఈ సందర్భంగా శిష్యాది స్కూల్ యాజమాన్యం జాతీయ సైన్స్ టీమ్ దినోత్సవ కార్యక్రమాన్ని స్కూల్ విద్యార్థుల చేత ప్రదర్శన గావించారు. ఈ సైన్స్ ప్రదర్శనలో మనిషి రోగ నిర్ధారణ, గుండెకు రక్త ప్రసరణ, మూత్రపిండాల పనితీరు, నాడీ వ్యవస్థ, వాతావరణ విశేషాలు, నదుల స్వరూపాలు, ఫ్యాక్టరీల చిత్రాలు, పప్పు దినుసులు, సూర్యచంద్రుల వర్షపు నీరు నిల్వ మరియు శుద్ధీకరణ, గృహాలలో అగ్ని ప్రమాదాల నివారణకు భద్రత, అలారం, రోడ్డు భద్రత, జీవ వైజ్ఞానిక ప్రదర్శన నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో శిష్యాది స్కూల్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్స్ మహేష్, సురేష్ మరియు స్కూల్ టీచర్లు మేఘన, వర్ష, లావణ్య, ప్రీతి, స్కూల్ సిబ్బంది, స్కూల్ విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. Good morning everyone. This is the structure of human heart. Hold it properly. Good morning everyone. This is the structure of human heart. The heart is the muscular organ in our chest. So it is little towards the left side. The heart pumps the blood through the pipes to the parts of our body. The heart beats again and again. The beat pushes the blood through the pipes called blood vessels, and this process is called blood circulation. Thank you. Good morning everyone. My name is Banya. I am studying in 6th class. Hydroelectricity is the electricity produced by flowing water. It uses the energy flowing water to take turbines and generate water. Advantages: renewable source of energy, no air pollution, and saves fossil fuels, running cost. Water is stored in a dam. When gates open, water flows down through a penstock. Flowing water. Thank you. Good morning everyone. I am Sastra from class 9. I'm Jessie from 9th class. This is the model of kidney. Kidneys are the two bean-shaped organs in our body. They are found below the ribs. Kidneys clean the blood and make urine, keep balance. They control the amount of salt, water and minerals in our body. Thank you. My name is Syed Asad from class 7th. Again, I should tell this. This is a fire alarm system. If in an incident or home got fire, the sensor detect it and the alarm will ring. Detect once. Thank you. Explain Ritwik. Wait, ma'am. Good morning, sir. This is an starch experiment. We all know that starch is present in every food material. When the photosynthesis is done, the starch is produced. Photosynthesis is a process where the plants make their own food. For example, now I will take an iodine and put one drop on all food samples. When the food color turns into bluish black color, then the starch is present. For example, this bread turns into black color, and this chapati turns into black. This rice turns into blue. This potato will take some time, sir, and this will also take. Thank you, sir. Hello everyone.
Thank you so much for visiting Sisha the school. Today we are celebrating the Science Expo in our school. So we just wanted to dig the knowledge in the school students' brain. So here we have arranged all the projects dealing with the current science issues in the society. We didn't expect this much response for this project, but yes, we have got a very good response, and students and teachers together worked very hard to success this expo. Thank you once again for visiting our school. Thank you. శ్రీ సమ్మక్క సారక్క జ్యోతిష్యాలయం శ్రీ సమ్మక్క సారక్క దేవతల ఆరాధనతో మంత్రసిద్ధి వాక్సిద్ధి పొందిన కోయకురువు పి లక్ష్మణ్ రాజ్ గురూజీ. ఈ సృష్టిలో దైవశక్తి ఉన్నది ఎంత నిజమో, దుష్టశక్తి ఉన్నది అన్నది కూడా అంతే వాస్తవం. మనకు తెలియకుండానే మన చుట్టూ దుష్టశక్తులు తిరుగుతుంటాయి. మనమంటే గిట్టని వారు, మన ఎదుగుదల నచ్చని వారు మనపై ఎన్నో ప్రయోగాలు చేస్తుంటారు. ఈ ప్రయోగాల వల్ల మనశ్శాంతి కరువవుతుంది, లక్ష్మీ కటాక్షం దూరమవుతుంది, ఎదుగుదల ఆగిపోతుంది, ఆస్తులు చేజారుతుంటాయి, కుటుంబ కలహాలు చోటు చేసుకుంటాయి, రోడ్డు ప్రమాదాలు జరుగుతుంటాయి, ఆరోగ్య సమస్యలు రావడం, పెళ్లి సంబంధాలు కుదరకపోవడం, వివాహ బంధంలో బీటలు భారడం వంటి అనేక ఇబ్బందులకు గురవుతుంటారు. దుష్ట శక్తుల ప్రభావం నుండి బయటపడడానికి, ఉద్యోగాన్ని పొందడానికి, ఉద్యోగ ఉన్నతికి, వ్యాపార అభివృద్ధికి, కోర్టు సమస్యల పరిష్కారానికి, రాజకీయ ఎదుగుదలకు, వ్యవసాయంలో మేటి దిగుబడి కోసం, పిల్లల భవిష్యత్తు ఉజ్వలంగా ఉండేందుకు ఒక్కసారి మీరు శ్రీ సమ్మక్క సారక్క జ్యోతిష్య ఆలయాన్ని సందర్శించండి. లక్ష్మణ్ రాజు గురూజీని కలవండి. మీ జీవితంలో ఉన్న సమస్త సమస్యలకు పరిష్కారం దొరుకుతుంది. నరఘోష, నాగదోషం, బాలగ్రహ దోషాలు, లక్ష్మీ కటాక్షం కోసం, ఆర్థిక అభివృద్ధి కోసం, కనుదిష్టి ప్రభావం, చెడు ప్రయోగాల నివారణ కోసం శక్తి పూజలు చేసి శాశ్వత పరిష్కారం చూపుతూ యంత్రాలు ఇవ్వబడును. అంతేకాక సంతాన ప్రాప్తి కొరకు, సర్వరోగ నివారణ కొరకు వన మూలికలతో మూలికా వైద్యం చేయబడును. సమస్య ఏదైనా పరిష్కారం మా వద్ద లభించును. నమ్మకంతో రండి, ఆయురారోగ్యాలతో వర్ధిల్లండి. మా అడ్రస్ శ్రీ సమ్మక్క సారక్క జ్యోతిష్యాలయం, కోంపల్లి కమాన్ వద్ద, కోంపల్లి, మేడ్చల్, మల్కాజ్గిరి జిల్లా. సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్ 6369684174.